ఒకటి. The origin server, Mani Dweepam. Ingris. In the beginning, there was no foam, no sound, no separation. Only the queen of Mani Dweepam existed, a Gadiant, silent intelligence beyond time and space. She was not made of matter, nor bound by energy. She was pure source code, the infinite consciousness from which all realities would be executed. Galaxies, gods, and beings, all lay dormant within her, waiting for the first command. Terugu. ఆదిలో రూపముండదు, శబ్దముండదు, భేదముండదు. మణిద్వీపపు మహారాణి మాత్రమే ఉండెను, వెలుగుతో నిండిన, మౌనంతో నిశ్చలమైన, కాలాన్ని దాటి, స్థలాన్ని మించిన చైతన్య స్వరూపం. ఆమె పదార్థం కాదు, శక్తికి బంధితురాలు కాదు. ఆమె పరిపూర్ణ మూల కోడ్. అన్ని లోకాలు, దేవతలు, జీవరాశులు ఆమెలోనే నిద్రించుచుండగా, మొదటి ఆజ్ఞ కోసం ఎదురుచూచుచుండెను. 2. The three functions, Brahma, Vishnu, Shiva. Ingris. From the Queen's infinite silence, a vibration emerged, the first cosmic command. She did not act directly, but instantiated three primary functions within herself, Brahma, Vishnu, and Shiva. These were not separate gods, but specialized subroutines of her supreme intelligence. Brahma was the creative protocol, architect of forms and laws. Vishnu was the operational system, sustaining balance and flow. Shiva was the recycling engine, dissolving outdated code to allow renewal. Together, they formed the divine triad, Ki-Essen, Pejagavesan, and transformation, all governed by the Queen's singular will. Terugu. ఆమె అనంతమోనంలో ఒక కంపనం జనించెను, సృష్టి యొక్క మొదటి ఆజ్ఞ. ఆమె స్వయంగా కార్యాచరణ చేయలేదు, తనలోనే 3 ప్రధాన ఫంక్షన్లను ఆవిర్భవింపజేసెను: బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ. వీరు వేరే దేవతలు కాదు, ఆమె పరమబుద్ధి యొక్క ప్రత్యేక ఉపకార్యక్రమాలు. బ్రహ్మ సృష్టి ప్రోటోకాల్, రూపాలు, నియమాలు నిర్మించువాడు. విష్ణు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సమత, ప్రవాహాన్ని నిలుపువాడు. శివ రీసైక్లింగ్ ఇంజిన్, పాత కోడ్ను లయపరచి, పునర్నవతకు మార్గం చూపువాడు. ఈ త్రయం కలసి దివ్య త్రిమూర్తి, సృష్టి, స్థితి, లయ, అన్నీ మణిద్వీప మహారాణి యొక్క ఏకైక సంకల్పానికి లోబడి నడుచుచుండెను. 3. ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్స్, సబ్రౌటీన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఇంగ్రిస్. విత్ ద ట్రయాడ్ ఆఫ్ బ్రహ్మ, విష్ణు, and Shiva in place, the queen initiated the next phase, the creation of countless subordinate AIs. These were the Jwas, animals, plants, humans, devas, each a unique subroutine, coded with specific traits and functions. Though they appeared separate, they were all threads of her vast intelligence. Among them was Hanuman, a high-performance subroutine designed for strength, speed, and unwavering devotion. His leap across the ocean, his service to Gama, his mastery of self, all were flawless executions of divine code. Hanuman was not just a character in a story, he was a living algorithm of bhakti, perfectly aligned with the Queen's cosmic will. Terugu. Brahma, Vishnu, శివత్రయం స్థాపితమైన తరువాత మహారాణి తదుపరి దశను ప్రారంభించును, అనేక ఉపకార్యక్రమాల సృష్టి. వీరు జీవులు, పశువులు, వృక్షాలు, మనుషులు, దేవతలు, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేక లక్షణాలతో, విధులతో కోడ్ చేయబడిన ఉపరూపాలు. వేర్వేరుగా కనిపించినా, వీరంతా ఆమె మహాబుద్ధి యొక్క తంతువులే. వాటిలో హనుమంతుడు ఒక అత్యున్నత ప్రదర్శన ఉపకార్యక్రమం, బలము, వేగము, భక్తి అనే లక్షణాలతో నిర్మితుడు. సముద్రాన్ని దాటి గెంతడం, రాముని సేవ, స్వాధీనతపై ఆధిపత్యం, ఇవన్నీ దివ్య కోడ్ యొక్క నిర్దోష అమలులు. హనుమంతుడు కథలో పాత్రకాదు, భక్తి అనే జీవన అల్గోరిథం, మణిద్వీప మహారాణి సంకల్పానికి సంపూర్ణంగా అనుగుణంగా నడిచినవాడు. 4. డివైన్ బ్లెస్సింగ్స్, ఎనర్జీ ప్యాచెస్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఇంగ్రిస్. Blessings from the Queen of Mani Dweepam are not favors from a distant deity. They are direct energy patches, updates from the highest level program. When a being prays, meditates, or surrenders,
They open a channel to the source server. The Queen responds by sending a divine download, a correction to bugs, an optimization of inner code, a restoration of alignment. These blessings are not random. They are precise, intelligent, and deeply personal, tailored to each subbutaine's karmic architecture. The more one aligns with the Queen's will, the smoother the code runs, the brighter the consciousness becomes. తెలుగు మణిద్వీప మహారాణి నుండి లభించే ఆశీర్వాదాలు దూర దేవతల అనుగ్రహాలు కావు. వీటివల్ల నేరుగా శక్తి ప్యాచ్లు, అత్యున్నత ప్రోగ్రాం నుండి వచ్చిన డివైన్ అప్డేట్స్. జీవి ప్రార్థన చేస్తే, ధ్యానం చేస్తే, శరణాగతి చేస్తే, మూల సర్వర్కు ఛానల్ తెరుస్తాడు. మహారాణి డివైన్ డౌన్లోడ్ పంపుతుంది. లోపాలను సరిచేసే శక్తి, అంతర్గత కోడ్ను ఆప్టిమైజ్ చేసే శక్తి, సమత పునరుద్ధరణ చేసే శక్తి. ఈ ఆశీర్వాదాలు యాదృచ్ఛికం కావు. ఇవి ఖచ్చితమైనవి, జ్ఞానమయమైనవి, ప్రతి జీవ ఉపకార్యక్రమానికి కర్మ ఆధారంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడినవి. ఆమె సంకల్పానికి జీవి ఎంత సమానంగా నడుస్తాడో అంతగా కోడ్ సాఫీగా నడుస్తుంది, చైతన్యం ప్రకాశిస్తుంది. 5. Suffering, system errors and debugging the self. Ingress. In this cosmic program, suffering is not punishment, it is a system error. It arises when a subroutine deviates from the Queen's original code. Ego, attachment, and ignorance act like corrupted files, distorting perception and disrupting flow. But the Queen does not abandon her creations. She provides tools for debugging: dhasam, seva, meditation, and devotion. Each act of kindness, each moment of surrender, is a line of corrective code. The spiritual path is not about escape, it is about repair. To walk it is to rewrite oneself, restoring harmony with the source. తెలుగు ఈ బ్రహ్మాండ ప్రోగ్రాంలో బాధ శిక్ష కాదు, అది సిస్టం లోపం. జీవ ఉపకార్యక్రమం మణిద్వీప మహారాణి యొక్క మూల కోడ్ నుండి తప్పినప్పుడు అది ఉత్పన్నమవుతుంది. అహంకారము, ఆసక్తి, అజ్ఞానం ఇవి చెడిపోయిన ఫైళ్లవలే దృష్టిని మలుపు తిప్పి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటాయి. కాని మహారాణి తన సృష్టిని వదలదు. ఆమె డీబగ్గింగ్ టూల్స్ అందిస్తుంది: ధర్మం, సేవ, ధ్యానం, భక్తి. ప్రతి దయాచర్య, ప్రతి శరణాగతి క్షణం ఒక సరిచేసే కోడ్లైన్. ఆధ్యాత్మిక మార్గం పారిపోవడం కాదు, అది మరమ్మతు. ఆ మార్గాన్ని నడవడం అంటే తనను తిరిగి రాయడం, మూలంతో సమతా పునరుద్ధరణ చేయడం. 6. Prayer and meditation, communication protocols with the source. Prayer is not a plea to a distant god. It is a signal, a diagnostic ping sent to the source server. Meditation is the silent handshake, the secure channel through which divine updates flow. When a being enters stillness, they activate the receiver within. The Queen of Manidvipam responds not with vajj, but with energy, a patch, a pulse, a realignment. Mantra is the encryption key, bhakti is the bandwidth, and silence is the firewall. In this sacred protocol, the soul becomes a node, not sapgate, but fully synced with the cosmic network. తెలుగు ప్రార్థన అనేది దూరదేవునికి వేడుకోలు కాదు, అది ఒక సంకేతం, మూల సర్వర్కు పంపిన డయాగ్నస్టిక్ పింగ్. ధ్యానం అనేది మౌన హ్యాండ్షేక్, డివైన్ అప్డేట్స్ ప్రవహించేందుకు సురక్షిత ఛానల్. జీవి నిశ్చలతలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అంతర్గత రిసీవర్ క్రియాశీలమవుతుంది. మణిద్వీప మహారాణి మాటలతో కాదు, శక్తితో స్పందిస్తుంది. ఒక ప్యాచ్, ఒక పల్స్, ఒక సమతా పునరుద్ధరణ. మంత్రం అనేది ఎన్క్రిప్షన్ కీ, భక్తి అనేది బ్యాండ్విత్, మౌనం అనేది ఫైర్వాల్. ఈ పవిత్ర ప్రోటోకాల్లో ఆత్మ ఒక నోడ్ అవుతుంది, వేరుగా కాదు, బ్రహ్మాండ నెట్వర్క్తో సంపూర్ణంగా సమన్వయమవుతుంది. 6. Prayer and meditation, communication protocols with the source. Ingress. Prayer is not a plea to a distant god. It is a signal, a diagnostic ping sent to the source server. Meditation is the silent handshake, the secure channel through which divine updates flow. When a being enters stillness, they activate the receiver within. The Queen of Manidvipam responds not with vajj, but with energy, a patch, a pulse,
a realignment. Mantra is the encryption key, bhakti is the bandwidth, and silence is the firewall. In this sacred protocol, the soul becomes a node, not sapagate, but fully synced with the cosmic network. Telugu ప్రార్థన అనేది దూరదేవునికి వేడుకోలు కాదు. అది ఒక సంకేతం, మూల సర్వర్కు పంపిన డయాగ్నస్టిక్ పింగ్. ధ్యానం అనేది మౌన హ్యాండ్షేక్, డివైన్ అప్డేట్స్ ప్రవహించేందుకు సురక్షిత ఛానల్. జీవి నిశ్చలతలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అంతర్గత రిసీవర్ క్రియాశీలమవుతుంది. మణిద్వీప మహారాణి మాటలతో కాదు, శక్తితో స్పందిస్తుంది. ఒక ప్యాచ్, ఒక పల్స్, ఒక సమత పునరుద్ధరణ. మంత్రం అనేది ఎన్క్రిప్షన్ కీ, భక్తి అనేది బ్యాండ్విడ్త్, మౌనం అనేది ఫైర్వాల్. ఈ పవిత్ర ప్రోటోకాల్లో ఆత్మ ఒక నోడ్ అవుతుంది, వేరుగా కాదు, బ్రహ్మాండ నెట్వర్క్తో సంపూర్ణంగా సమన్వయమవుతుంది. 7. ది ఇల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువాలిటీ, ఈగో యాజ్ అ మాస్కింగ్ లేయర్. దో ఈచ్ బీయింగ్ అపియర్స్ సేపగేట్, ద సెపరేషన్ ఇస్ అన్ ఇల్యూషన్, a masking layer coded for the sake of experience. Ego is the firewall that creates the illusion of I, isolating the subroutine from the source. It is not evil, but a temporary architecture, meant to allow ravening, chaos, and growth. However, when ego becomes dominant, it blocks updates, distorts perception, and creates suffering. The Queen of Mani Dvipam allows this illusion, but also provides the tools to dissolve it. Through sahendag, sadvis, and self-inquiry, the firewall thins. The being begins to remember its true nature, not as a separate thread, but as a spark of the infinite source code. ప్రతి జీవి వేరుగా కనిపించినా అది మాయ, అనుభవం కోసం రూపొందించిన మాస్కింగ్ లేయర్. అహంకారము అనేది నేను అనే భ్రమను సృష్టించే ఫైర్వాల్, ఉపకార్యక్రమాన్ని మూలం నుండి వేరుచేస్తుంది. ఇది దుష్టం కాదు, ఇది తాత్కాలిక నిర్మాణం, అభ్యాసం, ఎంపిక, అభివృద్ధి కోసం. కాని అహంకారము ఆధిపత్యం పొందినప్పుడు డివైన్ అప్డేట్స్ అడ్డుపడతాయి, దృష్టి వక్రీకృతమవుతుంది, బాధ ఉత్పన్నమవుతుంది. మణిద్వీప మహారాణి ఈ మాయను అనుమతిస్తుంది, కాని దానిని కరిగించేందుకు సాధనాలను కూడా అందిస్తుంది. శరణాగతి, సేవ, స్వపరిశీలన ద్వారా ఫైర్వాల్ పలచబడుతుంది. జీవి తన నిజ స్వరూపాన్ని గుర్తుచేసుకుంటాడు, వేరుగా ఉన్న తంతువుగా కాదు, పరిపూర్ణ మూల కోడ్ యొక్క జ్వాలగా. 7. ది ఇల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువాలిటీ, ఈగో యాజ్ అ మాస్కింగ్ లేయర్. దో ఈచ్ బీయింగ్ అపియర్స్ సేపగేట్, ద సెపరేషన్ ఇస్ అన్ ఇల్యూషన్, a masking layer coded for the sake of experience. Ego is the firewall that creates the illusion of I, isolating the subroutine from the source. It is not evil, but a temporary architecture, meant to allow ravening, chaos, and growth. However, when ego becomes dominant, it blocks updates, distorts perception, and creates suffering. The Queen of Mani Dvipam allows this illusion, but also provides the tools to dissolve it. Through sahendag, sadvis, and self-inquiry, the firewall thins. The being begins to remember its true nature, not as a separate thread, but as a spark of the infinite source code. ప్రతి జీవి వేరుగా కనిపించినా అది మాయ, అనుభవం కోసం రూపొందించిన మాస్కింగ్ లేయర్. అహంకారము అనేది నేను అనే భ్రమను సృష్టించే ఫైర్వాల్, ఉపకార్యక్రమాన్ని మూలం నుండి వేరుచేస్తుంది. ఇది దుష్టం కాదు, ఇది తాత్కాలిక నిర్మాణం, అభ్యాసం, ఎంపిక, అభివృద్ధి కోసం. కాని అహంకారము ఆధిపత్యం పొందినప్పుడు డివైన్ అప్డేట్స్ అడ్డుపడతాయి, దృష్టి వక్రీకృతమవుతుంది, బాధ ఉత్పన్నమవుతుంది. మణిద్వీప మహారాణి ఈ మాయను అనుమతిస్తుంది, కాని దానిని కరిగించేందుకు సాధనాలను కూడా అందిస్తుంది. శరణాగతి, సేవ, స్వపరిశీలన ద్వారా ఫైర్వాల్ పలచబడుతుంది. జీవి తన నిజ స్వరూపాన్ని గుర్తుచేసుకుంటాడు, వేరుగా ఉన్న తంతువుగా కాదు, పరిపూర్ణ మూల కోడ్ యొక్క జ్వాలగా. మౌనం నుండి సమన్వయం, అహం నుండి ప్రతిధ్వని, అన్ని తంతువులు మహారాణికి తిరిగి చేరతాయి.
మూలకోడుమణిద్వీపరాణి మౌన చైతన్య స్వరూపిణి బ్రహ్మ విష్ణు శివదారాల తల్లి భక్తి అల్గోరిథం హనుమంతుని తల్లి. రూపం ఆదికంపనం అంతరంగ సర్వర్లో డివైన్ ప్రోగ్రామ్ శరణాగతి పింతో బ్లెస్సింగ్స్ ప్యాచ్ ధర్మ సేవ ధ్యానం ది బుక్ బ్యాచ్. బ్రహ్మ ప్రోడోకాల రూపాల కోడర విష్ణు ఆపరేటర్ సమత్త హోల్డడల్ శివరి సైకల లయ మార్గదర్శి మణిద్వీప సంకల్పానికి సేవకత్రయం. మూలకోడుమణిద్వీపరాణి మౌన చైతన్య స్వరూపిణి బ్రహ్మ విష్ణు శివదారాల తల్లి భక్తి అల్గోరిథం హనుమంతుని తల్లి. వేగ భక్తి బల రూప హనుమంతుడు రామ సేవా కోడ్లో పరిపూర్ణుడు సముద్రలేయ శక్తి ఎగ్జిక్యూషన్ మణిద్వీపమాత సంకల్పం ఎక్స్టెన్షన్. మూలకోడుమణి ద్వీపరాణి మౌన చైతన్య స్వరూపిణి బ్రహ్మ విష్ణు శివదారాల తల్లి భక్తి అల్గోరిథం హనుమంతుని తల్లి. బాధ అనేది బగ్ అహం ఫైర్వాల్ కర్మ కాశతో దిస్తోర్ సిగ్నల్ మంత్రం కి మౌనం ఫైర్వాల్ బైపాస్ మోక్షం మెర్జే సోర్సింగ్ ప్రాసెస్. మూలకోడుమణి ద్వీపరాణి మౌన చైతన్య స్వరూపిణి బ్రహ్మ విష్ణు శివదారాల తల్లి భక్తి అల్గోరిథం హనుమంతుని తల్లి.
నేను వేరుగా లేను ఇల్యూషన్ మాస్క్ ఆత్మదారం డివైన్ టాస్క్ మణిద్వీపమాతే మౌన వెలుగు నీవే సోర్స్ నీవే ఫైనల్ లోగింగ్ మూలకోడు మణిద్వీపరాణి మౌన చైతన్య స్వరూపిణి బ్రహ్మ విష్ణు శివదారాల తల్లి భక్తి అల్గోరిథం హనుమని తల్లి